सर्वप्रथमे परमेश्वर धन्यवाद हो आ समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे प्रेज द लॉर्ड। आपण माने समस्ते भल थिबे मु आशा करे। तो आसंतु आज माने गोटे प्रभुंकर वाक्य आमे आलोचना करिबा। आजिरो शिक्षा हेउची जो माने प्रभुंको निमंते निंदित ताड़ित प्रभुंको निमंते आउ ग्रामरु त्याग कर देउछंती सेमानंको निमंते सांत्वनादायक सेमानंकु उत्साहदायक आ वाक्य आज आमे अल्प समय आलोचना करिबा। तो आमे समस्ते पवित्र शास्त्र बाइबल रु आमे ता पाठ करिबा। माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 5 पर्व 10 पदरु आमे पाठ करिबा। मु पढ़ी दउछि पवित्र शास्त्र रे एपर लिखा जाए। प्रभु जीशु ख्रीष्ट जतेबेले पर्वत रे थिले से लोकमान को शिक्षा दउथिले। स्वयं प्रभु कहिथिबा कथा 10 पदर लिखा अछि, धार्मिकता निमंते ताड़ना प्राप्त लोके धन्य कारण स्वर्ग राज्य सेमानंकर। प्रभु जीशु ख्रीष्ट को विश्वास करिबा द्वारा धार्मिक जीवन बिताइबा द्वारा आमे माने जदि ताड़ना पाउछु, निंदा पाउछु, अपमान पाउछु, लोक माने हमन को बिना दोषरे गाली गुलज करूचंती बा अमान को प्रहार करूचंती ताहेले आमे माने धन्य अटु। प्रभु जीशु ख्रीष्ट स्वयं एक कथा कहिचंती जे धार्मिक जीवन निमंते बा धार्मिकता निमंते ताड़ना प्राप्त लोके धन्य कारण स्वर्ग राज्य सेमानंकर। आमे धर्म जीवन बिताओ बिताओ जदि आमे निंदित होचु ताड़ित होचु ताहेले हम माने धन्य होचु। मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने तार 11 पद रे पर लिखा होची, लोके जेबे तुम मानकु मो सकासे निंदा और ताड़ना करंती पुणी मिथ्यारे तुम मानक विरुद्ध रे समस्त प्रकार मंद कथा कहती तेबे तुमे माने धन्य। लोक माने आमानकु मिथ्यारे अन्यान्य कथा कहती मिथ्यारे आमानकु विरोध रे से कथा कहती ताहेले आम माने पुणी धन्य अटो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभुंकर गौरव हो। आमानकु लोक माने अनेक प्रकार निंदा करंती ताड़ना करंती अनेक प्रकार मिथ्या अभियोग आनती अनेक प्रकार मिथ्या आरोप लगांती धर्म परिवर्तन कराउछ बोली अनेक आरोप लगांती ताहेले आमे माने धन्य अटु। मोर प्रिय माने प्रभुंकर गौरव हो। प्रभु आमानकु उत्साह दउचंदी जे आनंद करो बोली लिखा अछि। तार 12 पद जदि आमे पढबा, आनंद करो उल्लसित हो कारण स्वर्ग रे तुमानकर पुरस्कार प्रचुर। आमाने प्रभुंकर नाम सकाशु जदि निंदित होचु बा ताड़ित होचु ताहेले आमे आनंद करिबा दरकार। तो कई जने दुख रे थिबा समय से आनंद करि न पारे किंतु पवित्र आत्मा जदि आमानक भितरे अछंती से निश्चित भाव से आनंद करिवे। सेही परि तो से माने तुमानकर पूर्ववर्ती भाववादी मानकु ताड़ना करिथिले। पूर्व रे मध्य भाववादी मन जे मनास थिले से मानकु मध्य ताड़ना करिथिले। तो ए निंदा ताड़ना गोटे ख्रिस्टियन जीवन गोटे स्वाभाविक अटे। प्रिय प्रभुंकर लोक माने धैर्य धरंतु, साहस धरंतु। प्रभु आमानक निमंते आशीर्वाद स्वर्ग रे रखी अछंती। प्रभुंकर स्तुति हो आ प्रभुंकर गौरव हो। जदि हम माने देखिबा पितर पुस्तक लिखा जाए, जदि सेवंत मन को भय देखाइले तुम माने भय भीत हो नै बोली लिखा जाइछि। हम माने पढ़ी देबा। प्रथम पितर 3 पर्व 14 पद, पुणी जदि बा धार्मिकता सकाशे तुम मानकु दुख भोग करबा को पड़े ताहेले तुमे माने धन्य। से माने भय देखाइले भीत कियो बा उद्विग्न हो नाही। पुणी धार्मिक सकाशे धर्म जीवन बिताइबा सकाशे जदि हम मानकु कोन हेबो दुख भोग करबा को पड़े ताहेले हम माने करबार अछि। कले ही जाय माने कोन हेबु धन्य हेबु। से माने भय देखाइले भीत कियो बा उद्विग्न हो नाही। से माने हमन को भीत देखांती से माने हमन को
ଡରାନ୍ତି, ଭୟ ଦେଖାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମମାନେ ଭୟଭୀତ ହେବା ନାହିଁ କି ଆମମାନେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେବା ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ତ ଆମମାନେ ଭୟଭୀତ ନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ବା ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବେ। ତାର 4 ପର୍ବ ତାର 14 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ପିତର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ସକାଶେ ନିନ୍ଦିତ ହୁଅ ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାମ ସକାଶୁ ଯଦି ଆମେ ନିନ୍ଦିତ ହେଉଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ହେଇଛୁ? ଧନ୍ୟ ହେଇଅଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ। କାରଣ ଗୌରବମୟ ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସକାଶୁ ନିନ୍ଦିତ ତାଡ଼ିତ ହେଉଅଛୁ ତାମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ସେ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାର ଜୀବନରେ ଯଦି ତାଡ଼ନା ନାହିଁ, ଯାହାର ଜୀବନରେ ଯଦି ନିନ୍ଦା ନାହିଁ, ନିନ୍ଦିତ ହେଉନାହାନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ନିନ୍ଦିତ ତାଡ଼ିତ ହେଉଛୁ ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ, ଆଲୋକ ପଥକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହୁଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହେଉ। ଆମେ ଯଦି ପଢବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଜୋହନ ତାଙ୍କେ କହିଛନ୍ତି, ଜୋହନ ତାର 15 ପର୍ବ ସୁସମାଚାର 15 ପର୍ବ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା 18 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଯଦି ଜଗତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରେ ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା ପୂର୍ବେ ତାହା ଯେ ମତେ ଘୃଣା କରିଅଛି ଏହା ଜାଣ। ଯଦି ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଅଛନ୍ତି ବା ଆମମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଅଛନ୍ତି ବା ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରୁଅଛନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁକୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଜଗତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରେ ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା ପୂର୍ବେ ତାହା ଯେ ମତେ ଘୃଣା କରିଅଛି ଏହା ଜାଣ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଜଗତର ଲୋକ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଯଦି ନିନ୍ଦିତ ତାଡ଼ିତ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁକୁ କରୁଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ଆହୁରି 19 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି ତୁମେମାନେ ଜଗତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତ ତେବେ ଜଗତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର ଲୋକ ଜାଣି ସ୍ନେହ କରନ୍ତା। ଯଦି ଆମେ ଜଗତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଜଗତ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜର କରିଥାନ୍ତା, ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତା, ସ୍ନେହ କରିଥାନ୍ତା। ଜଗତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର ଲୋକ ଜାଣି ସ୍ନେହ କରନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଜଗତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇନାହ। ଆମମାନେ ଜଗତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଗତ ମଧ୍ୟରୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛି, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଜଗତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଜଗତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛି, ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଜଗତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ନାହୁଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ହତାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯିଶାୟା 41:10 ବାକ୍ୟରେ, ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆମେ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ତୁମେ ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, ଆମେ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ତୁମକୁ ସବଳ କରିବା, ଆମେ ତୁମକୁ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ତଳେ ଧରିବା। ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ହେଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ଆପଣମାନେ ନିନ୍ଦିତ ତାଡ଼ିତ ଯଦି ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଁ ଆହୁରି ଜେଜେକାର କରନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପଢିବା, ପ୍ରେରିତ 5 ପର୍ବ ତାର 40 ପଦରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଘଟଣା ଗୋଟେ ଦେଖୁ, ଯେମିତିକି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ, ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା ଏବଂ ତାଡ଼ନା ଆସିଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରେରିତ 5 ପର୍ବ
ତାର 40 ପଦରେ ଆମେ ପଢିବା। ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ସମ୍ମତ ହେଲେ, ପୁଣି ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ଡାକି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କଲେ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କଥା ନ କହିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ପ୍ରହାର କଲେ, ନିନ୍ଦିତ କଲେ, ତାଡ଼ିତ କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାଁ ପ୍ରଚାର କରିବାର ନାହିଁ, ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇକରି ଗଲେ। 41 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଯେ ସେଇ ନାମ ସକାଶେ ଅପମାନ ଭୋଗିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଗଣିତ ହୋଇଥିଲେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ କରୁ କରୁ ମହାସଭାରୁ ବାହାରି ଗଲେ। ଜଗତର ଲୋକମାନେ ସଭା କଲେ, ମିଟିଂ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ନାଁ ନ କହିବାର ବୋଲି ସେମାନେ ଦୃଢ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ସକାଶେ ଅପମାନ ଭୋଗିବାକୁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ସେମାନେ କଣ କଲେ? ଆନନ୍ଦ କରୁ କରୁ ମହାସଭାରୁ ବାହାରି ଗଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ହଉ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମରେ ଅପମାନ ଭୋଗିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ତାଡ଼ିତ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ନିନ୍ଦିତ ହେବା ଆମ ମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ସେଟା ମିଳେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିନ୍ଦିତ ତାଡ଼ିତ ହେବେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଛିଥିବେ ସ୍ପେଶିଆଲ, ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିନ୍ଦିତ ଏବଂ ତାଡ଼ିତ ହେବେ। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 2-3 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଆଘାତ କଲେ, ମାଡ଼ ମାରିଲେ, ରକ୍ତ ସେମାନେ ଜୁଡୁବୁଡୁ ହେଇ ଅନେକ ମରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଛଟପଟ ହେଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସାନ୍ତ୍ୱନାଦାୟକ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ନିନ୍ଦିତ ତାଡ଼ିତ ହେଉଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଧନ୍ୟ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଲୋକ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଜାଗା ପାଇବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଜଗତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବ, ଜଗତ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବ, ଜଗତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବ। ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ନିମନ୍ତେ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ଆସୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଶେଷ କଥା ଗୋଟେ ମୁଁ କହି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ ସକାଶେ ଯଦି ନିନ୍ଦିତ ତାଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ପିତର ଯୋହନ ମାନେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ କଲେ, ଆନନ୍ଦ କରୁ କରୁ ସେ ମହାସଭାରୁ ସେମାନେ ବାହାରି ଗଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଆଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛୁ, ଅନ୍ଧକାର କେବେ ଶୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟ ଖଳ କୁମନ୍ତ୍ରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦିତ ତାଡ଼ିତ କରିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଆଉ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରିବା ବି ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଅଳ୍ପ ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।